예, 안녕하십니까. 이번 시간 월스트리트 저널에서 이 기사를 다뤄보겠습니다. 예, 이거요. White House lawmakers float ideas for ending government shutdown. 네. 이 화면에 잠깐 보면 화면을 좀 확대해서 뭐 볼 필요가 있을까요? 별게 없죠. 예, 본문 검토로 그냥 바로 들어가 보겠습니다. White House and lawmakers, 이 간만은 제목에 있는 간만은 ND에 해당되죠. 백악관하고 그다음에 의원들이 float 하면 물에 뜨다고 타동사로는 띄우다요. 아이디어를 띄운다는 겁니다. 아이디어를 제기해 보는 건데요. 무엇을 위한 아이디어냐면 엔딩 government shutdown을 종식시키기 위한 아이디어를 띄운다. With workers furloughed and layoffs set to begin 하면 with 다음에 명사가 나오고 그 다음에 pp가 나와 있죠. 다음에 명사 다음에 또 pp가 나와 있습니다. 그래서 부대 상황을 설명하는데 workers furloughed 하면 직원들이 furloughed 임시해고되는 겁니다. 임시해고되고 and layoffs 그리고 해고가 set to begin 시작되는 상황이어서 잠깐만요. furlough가 해고가 아니고 그 전 단계 뭐든가요? furlough가 직원들, 공무원들 말하겠죠. 직원들이 furlough 되고 그 다음에 layoffs 해고가 시작하도록 그 세트가 되어 있는 상황이어서 그래서 furlough를 보면 furlough가 해고가 아니면 휴직이라는 말이겠네요. 네. 이쪽에서 이렇게 보면 furlough, 휴가, 일시 축소, 일시해고다. 보통 작은 부족으로 노동자 일시해고. 그래서 layoff하고 비슷한데, 그래서 the difference between furlough and layoff. 둘 사이의 차이가 뭐냐면요. A furlough is a temporary mandatory unpaid leave. furlough라는 것은 임시, 그 다음에 의무적인, 직원들이 받아들일 수밖에 없는 의무적인 unpaid leave, 무급 휴가다. furlough를 무급 휴가라고 그러면 되겠네요. 무급 휴직, 휴가가 아니고 무급 휴직입니다. 이 경우에 during which 이 기간 동안은 the employee remains on the company's payroll, 급여 명단은 올라 있어요. and expected to return, 그리고 돌아올 것으로 기대가 됩니다. 돌아와야 돼요. 복직을 해야 됩니다. while a layoff, 반면에 layoff는 separation from employment, 고용으로부터의 분리지요. That may be temporary or permanent. 이 layoff는요, 이 해고는 temporary, 임시일 수도 있고 또는 permanent, 영원할 수도 있습니다. Ending the employment relationship entirely, 전적으로, 완전히 이 고용관계를 종식시키는 겁니다. The key difference is, 핵심 차이점은 뭐냐면 furloughed employee, furlough된 직원은 still employed by the company, 아직도 그 회사 직원이고, whereas 반면에 laid off employee, 해고된 직원의 employment, 고용은 has been terminated, 종료되는 거예요. 그런 차이가 있다. 그래서 furlough는 임시 의무적 휴직이요. 해직이란다. 휴직이요. 그래서 휴직, 해고가 아니고 임시 휴직이다. Some rank and, 이런 상황에서 some 주어가 이겁니다. 일부 rank and file lawmakers, rank and file은 그냥 일반인이라는 겁니다. 그래서 간부가 아닌 그냥 일반 의원들이 뭐라고 말하냐면 a deal could be reached, 합의가 도달되어질 수도 있다는 거죠. on ACA subsidies. ACA는 Affordable Care Act입니다. 오바마 케어라고 우리가 흔히 말하는 이거 오바마 케어의 보조금이요. 예, 이 보조금에 대해서 합의가 딜이 이루어질 수 있다는 겁니다. 당도되어질 수 있다는 거예요. 이 ACA subsidies가 민주당 쪽이 주장하는 거죠. 이것을 깎지 말아라 또는 복원시켜라. 이거 오바마 때 통과시킨 거예요. 이 헬스케어에 관한 겁니다. 근데 이거 합의가 이루어질 거다 이거죠. 세넷 메조리티 리더 존 순 상원의 다수당 대표입니다. 존 순 다수당 원내대표여도 되고요. 그러니까 상원의 다수당이 이제 공화당이니까 공화당이죠. 이 양반이
Speaking at a news conference 기자회견에서 연설하고 있습니다. In Washington on Wednesday. Washington hours into the government shutdown into 정말 멋져요. into가 나올 때마다 제가 칭찬이죠. government shutdown을 시작하고 나서 몇 시간 후에란 말입니다. 그러니까 hours after the government shutdown began 하고 똑같아요. government shutdown이 시작되고 나서 몇 시간 후에 the White House is issuing new threats. 백악관의 새로운 협박을 발표하고 있다요. Congressional leaders are digging in. 그리고 의회 지도자들은 are digging in. 땅을 파고 들어앉는다는 겁니다. 즉, 자신의 현 위치를 고수하는 거예요. 땅을 파고 들어앉는 거니까요. And some rank and file Democrats 그리고 일반 몇몇 민주당 공화당 의원들은 are searching for a way out. search for나 search나 마찬가지죠. 모색하고 있다는 겁니다. a way out. 이 돌파구를 모색하고 있어요. Senate Majority Leader Johnson, Republican South Dakota, 이 양반이 and Vice President J.D. Vance said, 두 양반이 뭐라고 그러냐면 they are open to talking. 그들이요, talking에 오픈되어 있다는 겁니다. to 다음에 왜 ing니 전사니까 그렇죠. 무엇에 오픈되어 있냐면 talking to Democrats. 민주당 사람들하고 이야기할 태세가 되어 있다는 거죠. 무엇에 관해서 extending, expiring healthcare subsidies. 지금 곧 기간 만료되는 healthcare subsidy 보조금을 기간 연장하는 문제에 관해서 but won't negotiate. 그러나 협상은 안 할 거다 이거죠. 협상은 안 할 거다. as long as 뭐뭐 하는 한 the government is closed. 정부가 is closed 또는 shutdown 되어 있는 동안까지는 그동안은 안 하겠다는 거예요. 그러니까 셧다운을 풀고 이 문제에 관해서 헬스케어 서비스에 관해서 기간 연장에 관해서 논의를 해보자 이거죠. 공화당의 입장입니다. 데모크라틱 리더스의 민주당 쪽 주장은 뭐냐면 they won't agree to reopen the government. 그들은요 이 셧다운을 해제하는 것에 동의하지 않겠다는 거죠. 정부를 다시 문 여는 것에 동의하지 않을 겁니다. until their healthcare demands are met. 그들의 헬스케어 요구가 충족될 때까지 at least some of them 또는 최소한 그 중에 일부가 충족되어질 때까지는 셧다운을 풀지 않겠다는 거죠. The shutdown that started at 12:01 a.m. Let's stop. 이 셧다운이요 서서히 증가시킨다는 겁니다. 서서히 the pressure on both sides. 양측 모두에 대한 압박이요. 국민들로부터의 압박이 대단하겠죠. 그래서 압박을 증가시키고 있습니다. Hundreds of thousands of federal workers, 수십만 명의 연방정부 공무원들이 are being put on furlough, 임시 휴직 상태에 놓여지고 있습니다. And the White House said, 백악관이 말합니다. Layoff announcements would be made soon. 해고 발표가 곧 이루어질 거다. Top Republicans and Democrats took to cable news and press conferences on Wednesday. 고위 공화당하고 민주당 그 의원들이 어디로 나갔다는 겁니다. 어디로 갔어요? 케이블 뉴스와 프레스 컨퍼런스로 갔다는 겁니다. 케이블 뉴스에 CNN 대표적인 게 CNN하고 이제 팍스 뉴스죠. 팍스 뉴스 이쪽 방송에 출연해가지고 그 다음에 또 프레스 컨퍼런스 기자회견도 하고 수요일 날 on Capitol Hill 의사당이죠. To point fingers at 누구를 지적질하기 위해서 니네가 잘못이잖아. The other side 다른 쪽을 지적질하기 위해서 그 케이블 뉴스에도 출연을 하고 그 다음에 의사당에서 기자회견도 개최하고 이랬다 이거죠. Both parties see a potential path to 양당 모두가 다 잠재적인 길을 또는 노선을 인식하고 있습니다. To ending the shutdown. 이 셧다운을 종식시키기 위한 방법을 지금 인식하고 있어요. Centered on 어디에 초점을 맞춘 방식이냐면 Extending Enhanced Affordable Care Act Subsidies. 강화된 ACA요. ACA의 보조금을 기간 연장하는 문제에 초점을 맞춘 그러고 있습니다. 그런 상태로 whose expiration at the end of this year 이 ACA 보조금의 금년 연말에 이 기간 만료가 expiration 기간 만료가 would lead to 어떤 결과를 초래하게 될 거냐면요. higher healthcare costs. 이게 기간 만료돼 버리면요. 이 헬스케어 의료비가 더 높아집니다. For more than 20 million people 2천만 명 이상의 사람들한테
But any such deal could raise objection. 그러나 어떠한 이러한 합의안도 raise objection. 이의를 제기하게 될 거다. 그죠? From hardline Republicans and the left wing of the Democratic Caucus. 예, 강경파 공화당부터, 이건 당연한 거죠. 강경파 보수당으로, 공화당원으로부터. 그렇지만 또는 여기도 마찬가지라면 left wing of the Democratic Caucus. 예, 민주당 코커스의 좌익이요. 좌익 쪽으로부터. Democratic Caucus라는 말은 이거 의회의 민주당 의원들의 모임입니다. 따라서 Democratic Caucus라는 말은 이제 Democratic Representative, Democratic Congressman이랑 마찬가지예요. 민주당 의원들 중에 좌익 쪽에 속하는 사람들이 있어요. 이거요. 좌익 쪽에 버니 샌더스라든가 ACA라든가 뉴욕시티의 그런 몇몇 아주 급진적인 좌익 쪽에 해당되는 그런 의원들로부터 양측 A 또는 B 쪽으로부터의 이의를 반대를 제기할 수도 있습니다. If it was seen as 만약에 이 합의안이 무엇으로 인식되어진다면 giving in too easily give in 굴복하는 겁니다. 너무 쉽게 굴복하는 것으로 인식되어진다면 그리고 President Trump's support would be critical 그리고 President Trump의 지지가 그 해결 방안에 대한 지지가 없으면 어렵겠죠. 지지가 굉장히 중요할 거다 이겁니다. 특히 공화당 쪽을 움직이려면 트럼프의 지지가 필수적이겠죠. Both parties의 양당 모두가 말합니다. The other side needs to blink first. 다른 쪽이 blink first. 먼저 blink, 눈을 깜빡거릴 필요가 있다는 겁니다. 눈을 깜빡거리는 게 뭡니까? 눈싸움 한번 해보세요. 여러분의 파트너하고 눈싸움 한번 해보세요. 그러면 먼저 블링크하는 쪽이 지는 겁니다. 쫄아서 먼저 블링크, 눈을 깜빡여버리니까 눈싸움 할 때. 그래서 상대방이 먼저 양보해라 이 말이죠. 상대방이 더 노골적으로 말하면 저 먼저 굴복해라 이거죠. I'm prepared to go to the Capitol. 내가 의사당에 갈 준비가 돼 있어요. Right now. 당장이라도 to talk to 민주당 사람들하고 이야기하기 위해서 about ACA premiums, ACA 프리미엄에 관해서 Vance said on Fox News, 이 부통령이 Fox News에 나와가지고 그렇게 말했습니다. ACA의 프리미엄스는 이렇게 보험이기 때문에요. 보험료를 말하죠. ACA 보험료에 대해서. But only if the government is open, he added. 그러나 부통령이 추가해서 말하기를 그런 것은 오로지 뭐 할 경우에만 정부가 문을 열 경우에만 가능하다는 겁니다. You can reward this exercise in hostage taking. 당신이요 보상을 하면 안 돼. 이 can't는 금지를 나타내는 조동사죠. 이 경우에는요. 당신은 보상을 하면 안 되지. this 이러한 행태를요. in hostage taking 이 인질잡이 좋아. 인질잡이에 있어서 이러한 행태를 보상하면 안 된다는 겁니다. 완전히 인질을 잡고 있잖아요. 밴스 부통령 입장에서 민주당 애들이 government shutdown 해놓고 이거 ACA 이거 기간 연장 금년 연말이면 끝날 텐데 내년으로 기간 연장 해줄래 말래 이렇게 해요. 이러한 엑서사이즈를 이러한 행태를요 보상하면 되겠어요? 안 된다 이거죠. Layoffs across federal agencies will begin later this week. 연방정부 전체 기관에 걸쳐서 해고가 이번 주 하반기에 이번 주 후반에 시작할 겁니다. 라고 백악관 버젯 디렉터 백악관의 이 예산 그 총책임자 러셀 보보트 told House Republicans 하원 공화당 의원들한테 말했습니다. on a call 전화 통화에서 on Wednesday 월요일 수요일 날 어제요. 어그린트 파티시펜트 참석자들에 따르면 he didn't give an indication 그가요 무엇을 시사하진 않았습니다. 이 버젯 디렉터가요 how many cuts there will be 얼마나 많은 그런 cuts가 예산 삭감이 있을 것인지 but one House Republican said 공화당 의원 한 명이 뭐라고 그랬냐면 he indicated 그가요 예산국장이 뭐라고 시사했냐면 it would be consequential 그 예산 삭감이 여기요 삭감 이 it보다는 그래서 it보다는 they가 낫겠죠. 예, 지금 cut 복수니까 이 it이라는 단수 대명사들이 they라고 하는 게 낫겠죠. 이 cut가 이거 예산 삭감이 would be consequential 대단할 거다. 상당히 consequential 굉장히 중요할 거다. 상당히 significant 뭐 considerable remarkable significant 상당할 거다 이거죠. 삭감이 상당한 폭으로 이루어질 것이다. Democrats and unions have challenged 민주당하고 노조들이 have challenged the legality of such cuts. 이러한 삭감의 예산 삭감의 삭감 또는 ACA의
의료비 뭐 하여튼 무슨 삭감, 하여튼 무조건 공통점은 예산 삭감입니다. 예산 삭감의 합법성에 대해서요. 합법성에 대해서 도전을 해왔다는 겁니다. Vote also indicated 또한 예산국장이 또한 뭐라고 시사했느냐 하면 The Government Food Assistance Program known as WIC라고 알려지는 정부의 이 식량 그 지원 프로그램이 is about to run out of funds. 자금이 떨어지는 거죠. 자금이 다 소진될 것으로 예상이 됩니다. In the next week or two. 앞으로 1주 또는 2주 후에 예산이 다 소진돼 버릴 것으로 예상이 됩니다. Depending on the state. 각 주에 따라서. 주별로 좀 다르기는 할 거다 이거죠. On X에다가 vote announced 예산국장이 뭐라고 발표했냐면 he was freezing billions in funding for New York infrastructure project, energy projects. 그가요 동결하겠다는 겁니다. 동결하마 이 was freezing 과거 진행은요 여기가 여기 주절의 동사가 과거 의무로 시제일시켰고 원래는 이제 I'm freezing이라고 했죠. 현재 진행을 했는데 이때 현재 진행은 현재 진행 동작이 아니고 확정 미래를 나타내죠. 나는 동결하겠다. 확정 미래요. 수십억 달러를 어떤 항목에 수십억 달러냐면 무엇을 위한 자금 지원에 수십억 달러를 동결시켜버리겠다는 겁니다. 지출 동결하겠다는 거예요. 예산국장이 뉴욕 인프라스트럭처 프로젝트하고 그 다음에 에너지 프로젝트 in more than a dozen democratic leaning states. 뉴욕주에 있어서의 인프라스트럭처 프로젝트하고 그 다음에 에너지 프로젝트는 뉴욕에서만이 아니고 이거요 a dozen 12개의 민주당 쪽으로 기우는 그 주 12개 이상 주에서의 에너지 프로젝트들을 동결시키겠다는 겁니다. 저는 마이너리티 리더 척 슈머 데모크래트 뉴욕 상원의 소수당 즉 민주당 쪽입니다. 민주당 원내대표가 척 슈머고요. 이 양반이 뉴욕주 상원 의원인데 blame Trump and Republicans for 트럼프하고 공화당원들을 비난했습니다. 비난 무엇에 대해서 셧다운에 대해서 왜냐하면요. Because he said 그가 뭐라고 그랬냐면 they'd refused to protect Americans' healthcare. 이 공화당 사람들 도널드 트럼프하고 공화당 사람들이 had refused 거절했기 때문에 미국인들의 헬스케어를 보호하기를 거절했기 때문에 비난의 대상이 된다. 이렇게 이야기했다 이거죠. Democrats, while focused on protecting ACA subsidies, 민주당 사람들은 초점을 맞추고 있는 동안에 ACA 보조금을 보호하는 거예요. 그래서 초점을 맞추고 있는 동안에 have also demanded 또한 무엇을 강력하게 요구해 왔느냐 하면 Congress rollback cuts to Medicaid. 메디케이드에 대한 삭감을요. 복원시켜라 이겁니다. 결국 삭감을 철회해라 이거죠. 메디케이드요. 이 공적보험이요. 메디케이드, 에이드가 들어가니까 도와주는 건데 그래서 능력이 없는 사람을 도와줘야 되니까 극빈자, 주로 기본적으로 극빈자를 위한 공적보험입니다. 그에 대한 지원, 연방정부의 예산 지원을 삭감했는데 그것을 철회해라 이거죠. Bring the overall price tag at 그러면서 결과적으로는요. overall price tag 전체 가격을요. 전체 비용 이렇게 메디케이드에 대한 삭감을 철회시키려면 전체 가격이 얼마 드느냐 총 비용이 얼마 드느냐 총 비용 하면 되겠죠. total cost요. 총 비용이 at more than $1 trillion over 10 years 향후 10년간에 걸쳐서 1조 달러가 더 넘는다고 이 태그를요. 그 전체 가격표를 그렇게 평가했습니다. 이 프라이스 태그는 메디케이드의 프라이스 태그인 것 같아요. 메디케이드의 전체 프라이스 태그를 이렇게 the overall price tag of something 무엇의 프라이스 태그라고는 밝히지 않았는데 가격표 하는 거 보니까 메디케이드의 가격표이겠죠. 그래서 메디케이드가 향후 10년에 걸쳐서 약 1조 달러 이상 비용을 발생시킬 거다 이거죠. Republicans try to bully as bully. bully가 이제 황소란 말이죠. 원래요. 불에서 나와가지고 그래서 황소가 하는 짓거리. 즉 우리를요. 깡패짓 하려고 공화당 사람들이 우리를요. 겁먹게 해보려고 시도했습니다. 우리를 겁박하려고 시도했다 이겁니다. And it's clear. 그리고 무엇이 분명하냐면 그들은 그럴 수 없다는 점이 분명합니다. They don't have the vote. 그들이 표를 가지고 있지 않기 때문에 그래요. 투표하면요. 하원이든 상원이든 상원이든 다 공화당의 다수이긴 하지만 이거 다 공화당의 다수이지만 아슬아슬하게
아슬아슬하게 우위를 점하고 있기 때문에 반대표들이 있어요. 상원은 아예 고정 반대표들이 있습니다. 공화당 특히 여성 상원들 사이에서 트럼프를 아주 싫어하는 사람이 몇몇 사람들이 있어요. 그 사람들 트럼프 지지 안 합니다. 그래서 이번에도 민주당 편 들어요. 늘 듣습니다. 특히 2명의 여성 상원 의원은 고정이에요. 하원도 마찬가지. 그래서 지금 그요 단독 통과할 수 있는 표가 없는 겁니다. 공화당이. She must said on the Senate floor on Wednesday. 수요일날 상원에서 Senate floor라는 말은 상원 바닥이라는 말은 상원 그 원내에서 그렇게 발언을 한 겁니다. 마이크 잡고 전체 상원 의원들한테 발언을 했다는 거예요. Among Senate Republicans, 공화당 상원 의원들 중에는 there's growing support for a fix. 해결 방법에 대한 점점 커지는 지지가 있다는 겁니다. 이 해결 방법에 대한 이 픽스에 대한 지지가 있다는 것은 무슨 말이냐면 이거 트럼프 쪽을 배신하는 겁니다. 좀 극단적으로 말하면. 그리고 민주당 안을 좀 받아들여서 합의를 빨리 해버려라 이겁니다. 그러니까 중도파 내지는 협상파들이 점점 많아진다는 이야기죠. Senator Mike Rounds, Republican South Dakota, outlined the possible deal. 가능한 이 합의안의 개요를 대충 설명했습니다. 이 합의안에는 무엇이 개입되느냐 하면 합의안에는 involving a year-long extension입니다. 1년간의 연장에 1년 연장입니다. With a phase out over the next few years. 그리고 앞으로 3, 4년 동안에 걸쳐서 phase out 이거 하이픈으로 연결하는 게 좋고요. 점차적으로 없어지게 됩니다. 1년간 기간을 연장하고 그 다음에 더가 하니까 그 다음 2027년서부터 3, 4년 동안에 걸쳐서 그 보조금 기간 연장한 것을 서서히 없애면 된다 이거죠. That could include some caps. 그리고 이러한 조치들은 이 phase out입니다. 이 phase out은 무엇을 포함할 수 있느냐 하면 some income caps, 그 소비 한도요. income, 소득 한도입니다. 소득 한도. 그러니까 최고소득이요. 최고소득 수준을 정해놓는 겁니다. To limit eligibility, 자격을 제한하기 위해서. 지금요, 너무 ACA에 이 혜택을 받는 이 폭이 너무 넓어졌어요. 그렇기 때문에 이 eligibility, 자격을 제한하기 위해서 인컴 캡을 설정하자는 겁니다. 예를 들면요, 1년에 10만 불 이상 연봉이 총 가구당 소득의 10만 불 정도 이렇게 되면 이거 넘어서면 ACA 혜택을 못 받게 하자는 겁니다. 공화당 쪽 편을 들어서 and other changes to 그리고 기타 다른 변화들도 이제 발생시킬 텐데 왜 그러냐면 to address fraud and waste 이 문제를 해결하기 위해서요. 문제를 다루다 fraud 사기치는 거예요. 사기로 소득 없는 거 해가지고 그 사기치는 애들이 있죠. 그 다음에 waste 낭비요. 낭비. 벌써 돌아가신 지가 15년인데도 계속 지불되는 건도 있어요. 공무원들이 제대로 일을 안 해가지고 낭비되는 것들도 많습니다. He said, 이 양반 이야기가 뭐냐면 it will take time. 그게 시간이 걸릴 거라는 거예요. 그게 뭔데? To reach any consensus. 어떠한 합의라도 어떠한 종류의 합의라도 도달해가지고 and draft legislation. 그리고 입법안을 즉 법안을 초안 작성하는 거예요. 초안 작성하는 것은 시간이 좀 걸릴 거다 이겁니다. 그리고 데모크рат한테 촉구했는데 approved GOP's 7-week stopgap bill. 공화당이죠. 공화당의 이거 7-week 7주간의 stopgap bill. 임시 그 조치 법안입니다. 임시 조치 법안. In the meantime 그 동안에는요. 그렇게 시간이 걸리는 그 동안에는 공화당이 제안한 7주간의 stopgap bill이요. 임시 조치 법안, 임시로 예산을 집행할 수 있는 그런 타협안은 공화당의 안을 민주당 사람들이 승인해 주도록 촉구했다는 겁니다. Give us the 45 days. 그래서 7주가 45일이다 이거죠. 우리들한테 공화당들한테 45일을 달라 이겁니다. Nothing gets hurt. 어떤 것도 hurt 되지 않아요. 손해 볼 게 없다는 겁니다. By giving the 45 days. 우리한테 45일 줌으로 해서 손해날 게 뭐야 당신들. And let's get this deal put together. 그리고 이 합의안이 put together. PP로요. put together를 시키자는 겁니다. get 사역동사고 여기 PP 해가지고 put together. 이 합의가
합의가 말이죠. 뭐 해결되어지도록 이 합의가 이거 합의에 이르러지도록 조치하자 이거죠. 저는 이제 지닌 샤힌, 데모크라 뉴햄셔, 이 진 샤힌, sorry 진인이 아니고 진 샤힌이 이거 뉴햄셔주의 민주당 상원 의원인데 여성인데 뭐라고 그랬냐면 there were bipartisan talks. 양당 간의 협상이 있었습니다. between rank and file senators, 일반 상원 의원들하고 일반 상원 의원들 사이에서 양당 일반 상원 의원들 사이에서 그리고 이 여성 상원 의원의 두 번째 이야기는 뭐냐면 또 뭐라고 말했냐면 she was encouraged. 자기는 고취되었다는 겁니다. 고무받았어요. 고무되었습니다. that 이어서 고무받았다는 거죠. There are so many people on both sides. 양측 모두에 민주당 공화당 양측 모두에 그렇게도 많은 사람이 지금 상원 의원을 말하죠. That think 뭐라고 생각하는 사람들이냐면 we can work this out. work out 해결하답니다. 이 문제를 우리가 해결할 수 있다라고 믿는 상원 의원이 양측 모두에 그렇게도 많다는 점에 대해서 내가 고무되었다는 거죠. She said 계속해서 이 상원 의원이 말합니다. Should accept 자기가 수락을 하겠다는 겁니다. As part of a deal. 이 합의의 일부분으로서 무엇을 받아들이니 이걸 받아들이겠다는 겁니다. assurance 보장을 받아들이겠다는 겁니다. From Republican leadership 공화당의 리더십으로부터의 지도자들로부터의 보장이요. 말하자면 약속을 받아들이겠다는 거예요. About negotiating an extension of the expiring healthcare subsidies in the future. 앞으로요. 이 negotiating an extension 기간 연장에 대해서 협상하는 문제에 관해서 말하자면 공화당 지도자들의 약속을 받아들이겠다는 겁니다. 무엇을 기간 연장하냐면 the expiring healthcare subsidy 기간 만료되는 헬스케어 보건 보조금 지급 기한 연장에 관해서 연장을 협상하는 문제에 관해서 협상하겠다라는 그런 약속을 자기가 받아들여 가지고 셧다운을 풀어줄 용의가 있다는 겁니다. 일단 거기까지 하고요.